Geşşaqtagı Kazaklarning jagdaýyny aýta gelip. Patçanyky wäjip, Allahnyky farz diýdi bizden Kazak. Biz sonao 6 ay sawur boğla barkol ýerinden janba galmay oslay alıp kelgen beýşere galyk emesmiz. Ol jakda turganda karagan patçamız ädil bolmady. Atga mingen elbaslaryny koýşa dizip ustap ketdi. Beýwaz galykdy nakak kyrgındady. Uzun kulaktan eşitdiňizçe Kızıl Oruslar Kazak eliniň musulman dinini çekdi. Balalaryny orusça okutypdy. Biz o jagdaýdan dinimiz üçin, Kazak kanymyz üçin kaçyp kelgenmiz. Birak Mahbubaň musulman patça bola tura bizge ädil siyasat jürgüzbedi. Kol astyndaky nökerleri men askerleri jemenger, zinakor, kanşer bolup elimizde torgaýdy tozdurdy. Köp elimiz zaňsız joluna çykyp ketken. Olaryň kaýda ekeninden äzir kabarsızbız. Al, kalganymız 3 ýerde tozup jürmüz. Bir günlük tirşilik üçin jan talasyp Can bağamız dep turgun ultlar menen de jawlaşyp malym buladyk. Tepdi bulap äkelgen adamlarymız da bar. Eki jakdagy çygynda az emes. Endi hökümet ädil bolup tozgan elge kömek golun tutsa, ötken getkendi kuzamasa, asker alıp bala jymasa, kolumuzdagy jan bakan azda ulak ok moltygymyzdy almasa. Turgun elmen jawlaşdyrmay, jeterlikde jaýlym bölüp berse, biz patçanyň wajybyny orundamay gaýda baramyz. Muna tawdagy özleriňizge karap oturgan eldiň jagdaýyny da gördük. Aytarga tınçdalgany men turmuş jagdaýlary äli näşer görünedi. Köp sansy malçylarda ora bozdaýtyn mal jok. Kömek astygy pürrüma jürüp jaýy götüred eken. Biz göçüp gelsek gaýda gonuşlanamyz. Ol jakda gäste 500-düň üstünde tütün bar. Tütün bastaýyn azna ulak maldary bar. Eger basybaýly jaýlymyz bolmasa, turgunutlar men tagy enjardasamyz. Jane kömek astyklaryňyzdy gaýdan beresizler. Mene osunday tolup jatgan talabymyz bar. Eger o talabymyzy orundy dep garap bir jaýly etseňizler biz ostan bara belgilegen orunlaryňyza köşüp gelek dedi sözün kıska oğundu söylep. Baska oturganlarda merim kan sözü kutlaytyndyklaryny bildirip baslaryny izekdesip tek sıdıkkay gana orundan turup. O soroyda turgun elde saktalyp oturgan bir jaýtdy mına başlara aýta ketýin. Eşitdiňizçe jerlik Moňgul zaňsy bolganlar saroýgyrlar. Diýkanlarga myltyklar atyp berip zıvıdy kurgan ekensizler. Ötken ýyldyň küzünden beri bizden Kazak awullar jortup mal bulagandy toktatdy. Birak gäbziň bastagan Moňgullar küni bugün elde torguldap örüste mal gup tipde bir gança adamymyzdy da arandatyp ketdi. Bular büýte berse gaýtyp el bolup turalymyz. Bir gün gorkun tagy bolmaýmy? Osuny galaý tynçlandyrasızlar. Sıdıkaýdyň ünü zor çykdy. Oturgan çonjarlar ras osunday isparma degendi bir-birine karasty. Soňunda jogorda aýtylgan talaplaryňyz tügel kabul bolsun dep başlady sözüni. Liu Ying Weli tarmaktap söýlep. Birinçi köşk biletinderiňiz ras bolsa, konuşlaryňyz Soňxan awdanynyň oňtuşyk Tawsylýamyň küngöý teriskeýi bolsun. Hazırki Aksay awdanynyň gölemi. Bul yerler hazır iyen, Moňgol malçylary tügölümen Doňxandan berki awdanlaryň egençileriniň arasynda. Olarga jerge talasy bolýanda biz hyzmet ýürgizemiz. Ekinçi, Kazakdan asker almaýmyz, bala jyýyp okutmaýmyz. Üçinçi, kollaryňyzdaky ok myltyk diýin almaýdy. Özleriňizdi korgawa aňatyp jewge kaltyramyz. Birak hökümet sizlerge endi myltyk taratmaýmyz. Dördünçi, kömek astykdy bir tutas Doňxan galasyndan belgilegen jerden alasızlar. Beşinçi, sizlerge koýulatyn talap bugünden bastap adamlaryňyzga ýe bolup, talan tarazlyk işlewdi keskin toktatyp jerdi gultlar men beýbit berekeli turuga wäde etesizler. Eger bulay bolmay jerli hökümettiň baskarywyna boýsunmay urluk zorluk isteseňizler, halyk işiniň amandygyna kıygaçlyk isteýsizler. Zaň boýunça baskarywga hiç kimniň de ara düşüne bolmaýdy. Ätiret başlyklaryny tagaýyndaýmyz. Jaýlymlaryňyzda ätiret boýunça turaklandyrylady. Burunguday albaty köşüp bolup hökümetsiz jürmeýsizdir. Hökümetniň osy jarlygyna kıygaç gelseňizler, hökümetke karamagandar esepdelip hökümetniň kömegi toktatylady. Weli jan jakly çapystyryp sözüniň soňuny sozup baryp toktatdy. Ondan soň ýan söz gözegen alyp. Sizlerge elimizden jalpy jagdaýdan da kulak kagys etip goýaýyk. Çygysta Japoniýa degen el, batysta Germaniýa, Italiýa degen eller dünýäniň hojasy bolamyz dep maýyndagy ellerge surapyl şabul jasap talaý ellerdi basyp aldy. Japon baskınçylary elimizden çygyş soltüstük өлkeleri men Huabi жазgyndagy өлkelerde Şanxay, Nanjing galaryna deýin basyp alyp, hazır oňtuştyk өлkeleri men batys өлkelerge şabul jasap üstünde.
Жаңы Иванжаң бастаған орталық өкімет оңтүстіктегі Чуншин деген қалаға көшіп барды. Қазір Гоминдан, Чуншандан екі үлкен партия бірлесіп, жалпы ел халқын аттанысқа келтіріп, осы шапқыншыларға қарсы қиян кескі соғыс үстінде. Gansu, Чинхай, Чинжаң осы соғыстың артқы шебі болып, алдыңғы шепті астық, ат көлік, киім-кешекпен қамдауға үлес қосуда. Жылына неше рет әскер алынып, алдыңғы шепке аттандырамыз. Еліміздің жалпы жағдайы қатты нашар. Соғыс күн сайын қиян кескі болып барады. Осындай қиыншылық жағдайда сіздерге астық босатып беру оңайға түсіп отырған жоқ. Бұл орталық үкіметтің сіздерге деген үлкен қамқорлығы. Сондықтан осы орайда қолдан жібермей үкіметке қарап, жаңадағы Лиу Әлидің айтқандарын бұлжытпай орындап, артқы шептің амандығын сақтап, еліміздің Жапон басқыншыларына қарсы отан қорғау соғысына шамаша ат салсаңыздар болады. Мен мұны өздеріңізден Алланың адал құлы атынан өтінемін. Жоқ жылдардан бері Мафукаң төрағаға қарасты әскери бөлімдердің сіздерге істеген рақымсыз қылықтарынан да хабарым жоқ емес. Дүнгеннің бәрі сондай қара ниет болады деп ойлап қалмаңыздар. Менің әскери қосыным орталық әскери штабқа төте қарайтын Жаң Юанжаңның қолбасшылығындағы азық түлігі, оқ-дәрісі, ат көлігі, киім-кешегі орталық үкіметтің қазынасынан қамдалатын кемелді әскери қосын. Менің әскер басқаруым Мачужидің әскер басқаруымен мүлде ұқсамайды. Біз тәртіпте бірінші орынға қоямыз. Халықтың амандығын, мал-мүлкін қорғау біздің басты міндетіміз. Сондықтан мені және әскери қосынымды Мачужидің қосынынан бөле қарауларыңызды, мұқтаждарыңызды төте жеткізіп тұруларыңызды үміт етемін. Яң Дильянның бұл сөзі қазақтарға терең ықпал қалдырды. Десе де ішіңде алалығың болса, жүре көреміз. Сендей сылдыр сөз майда тілдің талайын естіп, талай зиян тартқанымыз да бар, еді деп іштеріне түйді. Жиында отырған басқа бастықтар да алдыңғы екеуінің нұсқауын қолдайтындықтарын білдіріп, сөздері шолақ қайырып жиын тарады. Түсте Яң Дильяң офицерлер асханасында мол қонағасы беріп, қазақ уәкілдерімен бір қадам жете танысты. Ол дастархан үстінде Мейірімханның ұзын бойлы, отты көзді, жылтыр қарамытты, қару қайратты жүзіне қайта-қайта қарай берді. Іштей, елді жақсылыққа бастасаң да, жамандыққа бастасаң да сен бастарсың деп дейді. Осы барған уәкілдер Сичуан қаласында 3 күн ғана тұрып, таудағы елге қайтарында 10 шақты қос туыстарын көшіріп ала кетті. Соның ішінде Сарбас Рахметжан мен Муса екеуі ағалары Сүлеймен Дүзбайұлының қосын көшіріп, ойырқындық ұстап отырған Сарбас Сыбан Әске молданың балаларының ауылына апарып қосты. Осы жолғы бір ерекше ахуал. Мейірімхандар қайта оралардан 3 күн бұрын Моңғол Кабыздың бастаған 20 шақты адам Сұр өзенінің қысаңына жақын бір қойнауды қыстап отырған бір ауылды шауып, 10 шақты адамды өлтіріп, малын айдап кеткен екен. Ел ішінен ешкім шығып қару көрсете алмады. Енді ғана тыныштала бастаған елдің тыныштығын бүлдіріп, қазақтарды аяқ асты еткеніне іші күйген Мейірімхан дереу адам ұйымдастырып, 3 күн ізіне түсіп қуып, ақыры қанды қолдарды Шыбаужың деген жердің аяғындағы адырда бекініп жатқан жерінен қуып жетіп, екі жақтан қоршауға алып, 3-4 адамды оққа ұшырып, шатырымен қалған малын алып елге оралды. Кәбіздің бастаған көп сандылар қашып құтылды. Осы есе қайтарудан кейін екі жақта да көп атыс шабыс болмады. Мейірімхандар Гәске қайтарында бұл ахуалды Сыдықайға, Шишуанға барып мәлімдеуді тапсырды. Шишуанға кеткен уәкілдер Гәстегі елге қайтып келісімен ел 4 топқа бөлініп көшетіндер өшіп қалатындар қалды. Алубай Жәнәбілер бастаған Таспик ауылдары, Салақиттан бастаған Молқа ауылдары, Мағзұм бастаған Барқа ауылдары, Зинан бастаған Сарбас ауылдары қатарлы бір қанша ауыл тәжілерді басып Мақайға келіп мал төлдетіп. 1943 жылдың жазында Хайызды жайлап, Дұңқаңнан көмек астық алуға қол жеткізді. Қабдыл Нұрғазы бастаған Шақабай ауылдары, Сабырбай бастаған Жәлік ауылдары, Алтынбай, Байсан бастаған Уақ ауылдары мен тағы басқа бір қанша ауыл Гәстің аралынан қозғалып, Дөңбастау, Алағақты басып Алтынтаудың теріскейіндегі Қарадауан деген жерге қар суымен мал төлдетіп алып, мамыр айында Қанамбарға жетіп, Дұңқаң ауданына тізімге алдырып, көмек астық ала бастады. Құсайын бастаған Найман ауылдары 60-тың үстінде түтін, Гәс, Қызылтас, Кәрінгені қыстап жайлап жата берді. Тұңғышбай Рақи ауылдарының тағдыры. Бұл кезде ерекше жайт. Естеулет Тұңғышбай ауылы мен Жәдік ақын. Жақша ел өңіне қарап Шұбар ақын дейтін.
Жәдік ақын інісі Рахимолла бастаған 30'дің үстіндегі түтін елден бөлініп, ел сыққан зайып елінің артынан барамыз деп батысқа тартты. Бұлардың басты себебі Тұңғышбай 1927 жылдар Ойырқұмнан Шинжанға қайта көшіп бара жатып, Мажың тауында үкіметтің кресін түсіріп, адамын өлтірген себепті Гансу Шинжаң көлемінде қуғындап тұтқындауға тиісті қылмыскер болған тарихы 20 жылға таяса да есінен кетпейтін. Әсіресе Гансудың батысын Қытай үкіметі қайта биледі дегенді естігенде ескі жараның аузы қайта ашылғандай болды. Алайда Меркіт Қасымның Шинжаңда кісі өлтіріп қан қарызы болған себепті Гансудың Сичуан қаласында атылып кеткенін ойлағанда, Тұңғышбайдың ескі есебі соғылмай үкімет үміт қалдырады деу де қиын еді. Осы себептен де Тұңғышбай Қытай үкіметінен іргені алыс салып, сыртқа кетіп құтылмай болмас деп қарайтын. Ал ақым Рахимоллалар, Қытай еліне қарасаң түбіне кәпір боласың. Қашанда мұсылман еліне бармай тұра алмаймыз деп қарайтын. Өйткені Рахимолла көп оқыған асқан діншіл. Өзіндік көріп келді, болжамы бар адам еді. Осы себептерден бұл екі ауыл Ататқанды басып, Алтынтау мен Күлдінтауның арасында Ойпаттағы есек батқан, Құмкөлге барып мал төлетіп алып, маусымда Мұңбұлақ Керметасты басып, Бұқадауынан Күлдінтауын асып, Қоқшыл мен Әли жонын көктей өтіп, жол білмегендіктен Шинжаң, Чизан, Кашмир шекарасындағы Қарақорым тау сілемінің шығыс тұмсығындағы Сужыл тауының бір сайында Чизан қарауылына ілініп, одан аман-есен өтіп Кашмир қарауылына жетті. Бұл кезде Үндістан, Пәкістан болып, бір ел Англияның отарында еді. Тұңғышбайлардың барғаны халықаралық есік емес, тек шекара қарауылы ғана болады. Қарауылдағы Үндістан шекаралары оларға бұл жерден өтуге болмайды. Үндістанға өту үшін сөз жоқ, халықаралық есіктен ғана өтуге болатынын ұқтырды. Бірақ тіл білетін адам болмағандықтан қазақтар Үндістанға өтуге болмайды екен деп ұғынды да қайта көткейін жүріп әлгі Чизан қарауылына келді. Іс жүзінде бұл екі қарауыл Қарақорым тауынан оңтүстікке қарай аққан Күңкі деген шағын өзеннің бойындағы арасы 2 километр ғана екі қарауыл болады. Барар жер басар тауы қалмаған бұлар Заңзу әскерлеріне қайтып жетішмендегі елге баратындарын айтыпты. Заңзу әскерлері шекара қорғау тәртіптері бойынша бұларды шекарадан алыстатып, 2 күндік жерге шығарып салатын болды. Екінші күні түнде әскерлердің оқ мылтық ат көлігіне қызыққан бұлар әскерлерді тарапа бас салып ұстап, қару-жарақ ат көліктерін сыпырып алып, өздерін жаяу қайтарып, тағы келген іздерімен Күлдін тауының күнгейін бөктерлік шығысқа тартып берді. Бұлар жүрген сайын жер деңгейі биіктеп, тағы адамдар ысти бөле бастады. Не бары 30'дің үстінде түтін. 130'дің үстінде адамнан келген жол 20 қаншасы ыстан өлген. Енді тағы сол жонға шықса, арықтаған көлік, титықтаған адамнан не қалмақ. Рақи Тұңғышбайлар бөлінгенді бөрі жейді деген осы екен ғой. Қатын баланың обалына қалдық деп шошып кетті. Осы кезде осы елдің тозғындап жүрген Әли үстіртінің теңіз деңгейінің орташа биіктігі 4500 метр еді. Солтүстігі қысы жазы мұз құрсауланған Күлдін тауы. Ал оңтүстігі арасы түстік жол жүретін ұсақ сары шөптен басқа өсімдігі жоқ сары доңғылдар. Жаз күндерінде жол тауып жүрмесеңіз ат көлік батып кететін батпақ құй болатын. Бар байлығы жорға мен құлан, қолас, бұл өңірлерде адам пендесі жасайтын жер емес, ен дала сүркейлі жон. Осындай күрделі жағдайға тап болған Тұңғышбайлар амалсыздан қарабастарының қамын қайырып қойып, мал мен адамнан талай шығынды беріп Күлдін тауының батысқа қарай ағып жатқан Үйіріңқаш өзеніне жетіп, сол өзенді бойлап Хотан ауданына қарай тартты. Осыдан кейінгі кеңесті Күйтін қалалық оқу-ағарту мекемесінің зейнеткері Қызыр Имамәдиұлы Мұра журналының 2006 жылғы 2 санында басылған 40 жыл қырғын болса да деген мақаласында 80-ның 8-іне құлаш артқан қадірменді қарт Хамадыл Ұятбайұлы айтты деп төмендегідей хикаяны шертеді. Енді көштің бағытын Хотанға қарай бұрдық. Алдымызды кесіп жатқан Рәпшан өзенінен өте алмай жағалай жылжып отырып, бір ай мөлшерінде Қарақорым тауына жеттік. Жақша, бұл әсілі Қарақорым тауы емес, Күлдін тау сілемінің бір кіші бөлігі болса керек. Жеттік. Азық-түлік, ат-көлік жағдайы және арып шаршаған елдің күй жайы көш басшыларымызға ой салды деймін. Ағаларымыз ақылдаса келіп, соларға тоқтайтын болып, менің ағам Нұрдыбай мен Құрманәлі деген екі жігіт екеуін жер шалып келуге
жер шалып келуге жіберді. Жер шалып қайтқан олар. Дүрбі салып қарап едік, осыдан 2-3 шақырымдай жерде. Жамбыл ма бірдеме тұр, төбесінен түтін шығады. Қасында қараңдаған адамдар жүр. Шамасы черіп қой деймін деп келді. Мұны естіген Тұңғышбай ағамыз: ойондай болса, бұл жерде үлкен үкімет бар көрінеді. Енді қайда барамыз? Онанша соларға барып бағынайық деп еді. Рақимолла кітабын ашып жіберіп: ойбай, астағфираллах, баруға мүлде болмайды. Қан сасып тұр, қан, деп дауыстап жіберді. Молланың айтқанына көнбей, Тұңғышбай ағамыз мықты-мықты 16 жігітті бастап солай қарай кетті. Рақимолла туыстарын олай қарай жібермей қасында ұстады. Тұңғышбай ағалар әлгі жерге барған екен, алдарынан ұйғыр қазу аралас 100 қаралы әскер шығып, жөн сұрап, оларды қызу қарсы алыпты. 2 әскер мен 2 жігітті бізді көшіріп алуға жіберіпті. Олар келгенде Рақимолла: қан сасып тұр, қан, деп айғайлап туыстарын бастады да қайтадан артқа қарай көшіп кетті. Біздің туыстарды қобалжи бастап еді менің әкем: Құдайдың басқа салғанын көрейік. Ол жерге кеткендерден жанымыз артық емес. Жүріңдер жігіттер, деп бұйырды. Біз әлгі 2 әскердің соңынан еріп Жамбылға қарай жүрдік. Алдымыздан бір топ шерік шығып, қару-жарағымызды түгел тапсырып алды. Түрлерімізден қауіптенді ме екен, осы күнге дейін қайрамын. Мал айдап келе жатқан Нұрдыбай ағам мен Қалиасқар деген жігітті шеріктер анадай жерге айдап апарды да еш себепсіз атып тастады. Жақсы. Тағы бір кеңестерде бұл екеуі қаруын тапсырмай қарсылық көрсеткендігі себепті атып тастаған дейді. Атып тастады. Көз алдымнан бір кетпейтіні сол 2 марқұм сол күйінше далада көмірсіз қалды. Мал мүлкімізді түк қалдырмай мүсәдірелеп алып, қалғандарымызды Жамбылға келіп қамады. Қашып кеткен Рақимолла көшін қууға 50 шерік аттандырып еді. 3 күннен соң сүмірейіп 20 шерік оралды. Қалғандар түгел Рақимолла жасақтар жағынан жан тәсілім болыпты. Сонымен олар біздің арамыздан менің әкем Ұятбай, Құрманғали, Иса атты 3 кісіні ғана алып қалып, қалғанымызды түгелдей Қарақаш ауданына айдады. Соңынан білдік. Тұңғышбай бастауында барған 16 азаматтың бізді көшіруге барған 2-нің басқасын түгел атып тастапты. Сөйтіп жетім жесір ақсақ соқырымыз бар 20-ға жуық бауырластар Қарақаш ауданына тұрып қалдық. 3 айдан соң Қотанның шеріктері менің әкем бастаған әлгі 3-еуін аяқ қолдар шағулы, мүгедек күйінде Қотан түрмесінде жатқан жерден ауылға әкеліп тастады. Көп өтпей Самадыл ағам екеуміз Қотандағы бір медресеге оқуға түсіп, діни білімдер бойынша 3 жыл сабақ алдық. Күндердің бірінде ойғыр сабақтастарымыздан естіген сияқты бірнеше ересек кісілер келіп: сендер қазақ екенсіңдер ғой, балалар. Халуан деген апайларың Үрімжіге уәли болды. Жәлімқан, Зәкәрия, Сәліс деген мықты туыстарың тұрғанда, сендерге бұл жерде не бар? Сол мықты туыстарыңа хат жазсаңдар, біз жеткізіп береміз, деді. Біз олардың айтуы бойынша хат жазып жібердік. Жауап келмеді. Екінші дүркін тағы жаздық. Бұл жолғы хатымыздың жауабын 1948 жылы шілдеде алдық. Жәлімқан Теңжан: біраз күн күте тұрыңдар, машина жіберіп алдырып аламыз, деп жазыпты. Айтқандай, тамыздың орта шенінде Қайтолла, Бойдақан деген 2 жігіт келіп, бізді машинамен Үрімжіге әкетті. Бауырым, 40 жыл қырғын болса да ажалды өледі деген осы екен, деп Хамадыл қарт әңгімесін аяқтатты. Баркөл ауданында тұратын 84 жастағы Хамитхан Тұңғышбайұлы бұлай хикая шертті. Ханың ел көшіп, Шөке бейтіне барғанда алдымызда Үндістаннан қайтып келе жатқан ел кездесіп, жөнін айтқан соң басқа ел кейін көшіп кетті. Біз Рақимолла бірнеше түтін сол бетке кетіп, Бұқадаудан асып Сарыжонды жондатып отырып, Кашмирге жақындап барып қыстадық. Содан күн жылына шекарадан өткізбейміз деп, Заңзу әскер ауылды кейін айдады. Бір күні түнде өтіп, батысты бетке алып, қаша көштік. Ондағы мақсатымыз қайтып Сарыжонға шығу емес, төмендеп кету еді. Ақыры Заңзу әскері көшті қуып жетті. Үлкендер төбеде мылтық оқтап отырды. Әскерлер сөзге келіп, сендер бізге тиіспесеңдер, біз сендерге жоламайық, деп жайына кетті. Ел көшіп бір өзеннің жағасына келгенде жер шалғандар. Төмен күндік жерде там көрінеді. Ел бар секілді, деп келді. Әкем: бәлкім үкіметтің қарауылы шығар. Біз барып хабарласып, райы жақсы болса солай барып жәмбағайық, деп қасына ағаларым Құрманғали, Нұртаза, Сүлеймен және Жәдік Сывар ақын, Шондабай қатарлы 12 адамды ертіп солай кетті. Ертеңінде Құрманғали қайтып келіп, үкіметтің шекара қарауылы екен.
Başkalar sonda kaldı. Men avuldu köşürüp apargaly geldim dedi. Rahimullah, men musulman jerinsiz jerge toktamaymın dep başka jakka köşüp ketdi. Biz terslikке qaray akkan özöndü jagalap tartıp oturup tamnyň töbesi görüngende özöndüň ar jagyndan kalın esker çykdy. Nurdanbay men Kurmangaly kaşıp jıngıldyň arasına girgende Nurdanbay okka uçup ketdi. Halyasqır degen agamdy köştüň artynda kele jatkanda atyp taşlady. Başkamız özönüne ötüp gelip kos tüktük. Ekemderden birde biröw körünbeydi. Askerdiň içinde jalgyz Uygur bar eken. Er elde tügöl birden surakka tartyp, altın gümüş jupardyň kindigini gaýda tykdyňlar dep türelep sabaydy. Kurmangalydyň aýely Samanuwdy sabaganda yetler bölünüp ketip orundan tura almay kaldy. Şubarakyndyky kaşıp köşüp ketip gaýtyp aýdap geldi. İsaş degen azamat balasy gaşyp ketipdi. Osudan keyin ülkönderdi bir üýge, balalardy bir üýge gamady. Bir güni bir kazak tildi Moňgul asker gelip, adamlaryňdy askerler nakag öldüripdi. Men Kırgızlarga koyguzdum. Başkalaryňa tispeymiz dep askerler bulap alıp ketken üý jihazlarymyzdy gaýtaryp berdi. Özümizdi köçürüp Karakaş awlanyna aparyp, Uygurlardyň arasyna tögüp taşlady. Uygurlar köp gaýr sadaka astyk berdi, karnymyz togaýyp kaldy. Kurmangaly uyatpay İsa mollany Xotandagy türmeden jaraly güýünde çygaryp berdi. 4-5 ýyldan keyin Çakabaylar Hatiyollah Buýdakan degen iki jigit iki maşina aýdatyp gelip, bizdi Janymkan Tinjan senderdi köçürüp ekelipge jiberdi dep bizdi köçürüp bir jumada Ürümjiniň oňçuluk tawyna ekelip gondurdy. Ol jerde Janymkanyň awly bar eken. Malyň gaýyrsyp bir ýyldyň üstünde turdy. Ädişe degen äpekendi Hasan degen merkitge berip, bir gança siyir alıp sonumen köşüp Barkölge geldik. Sonda Nurtaza ekewimiz üý işimiz bilen 7-8 adamyz. Öz çeşem Symbat Oramal, Çılgaw degen jälikden kız eken. 1939 ýyllar Aksaýdyň kaltynynda ıstan gaýtys bolgan. Kişi çeşemiz Düldülkan Molgu Salakitdanyň garyndaşy edi. Jas, öňde adam bolady. Ol bizdi köşürgöy kelgenlerdiň biröwüne garap ketdi. Biz 1953-nji ýyly köşüp Aksaýga baryp 1956-njy ýyly gaýtyp Barkölge köşüp geldik. İsa Şıvarakanoğlu sol Kaşganbet Kaşıp Rahimollaryň köşüne jetip, keyin Husaýnyň eli bilen birge Türkiýeге birak barypdy. Ana jyl Jemeniýdegi tuğuslaryna gelgen eken, sonda aýtkany. Karaguldagy askerler 12 adamdy hiç kanday günäsiz dizip goýup atkanda men şoşuganymdan köpden birge kulap düşdüm. Bir zamanda esimde ýysam denemşem saw eken. Karangyda ornumdan turup kaçyp ketdim. Köştüň üzün gowy bir kişi ekem Rakydyň köşüň gowy yetip janym galdy diýdi. Osy keňeşdiň jalgasyn 77 ýaşdagy Molky Musa Babagymar Kütün galasynda turady. Bulay jalgastyrdy. Şuwarakynyň bir balasy Menkey 1949 ýyllar Ürümjiniň Karatawlan ary Haba Jemeniýdegi tuğuslaryna gitgen eken. 1980-nji ýyllardan keyin ekewi habarlaşyp İsaş bawurdy izlep gelipdi. Sonda gaýtsa, Rahimullah Toňuşbaýdan bölüngen soň Çizan Sarıjonnyň çegaraga taýaw bir jerinde 6 ýyldyň üstünde oturup 1951-nji ýyly küzde buyrukça Husaýnyň köşüne jolup, sol beti Türkiýeге birak jetipdi. 1960-njy ýyllardyň aldarynda Rahy nemiresi Jarmuhameddi İsaşdy ýertip, Mekkeге hajyga baryp, ömründägi armanyny orundap, İsaşdyň Türkiýede aýtdyrgan adamy bolgandygy sebepli onu elge gaýtaryp, Jarmuhamed ekewi kalıp günü boyu Hudaýga kolçuluk kılıp jürüp, Rahy Mekkede gaýtys bolup, sol jerge goýup, Jarmuhamed Türkiýedägi elge gaýtypdy. Rahydyň Allah'a degen adal ömrü osula ýakyrlaşypdy. Jarmuhamed awulyna bargan soň osy bolmuş ýönde toluk bir tasma dastan jazyp, Apaýyz Zülkumarga beripdi. Jakşy. Zülkumar Esdewlet Sagadydyň aýely. Zülkumarga beripdi dep keňeşini başgaga burdy. Sonra ben törtke bölüngen Gaz Kızıltaş öňürindäki ýerdiň mol iki tobu Altyntaw Sülentaw Süleminiň jalgasy bolgan Dangjiangshan tawyn ortak etip, batys Hanambar, çygys Haltyn Sargaljyň tüstügi Haýzy, soltüstügi os iki taw Süleminiň terski böklerine deýingi ulan haýır jaýlymga ornalasyp, Dunpan galasynyň kömek astyga alypga kol jetkizdi. Bul 500 tütündüň üstündägi ýer Gaz Kızıltaş esek batkanda kalganlar 100ge jok tütün bolup, olar sol arany mekendep kaldy. Al, bölüne göçken Toňuşbaý akyn Rahimullah awullarynyň jagdaýy jogordagyday bolup, 1943 ýylyň başyndan başlap saýlam oýpatyny ortak etken 3 ölke çegerasy bir şema tynışdalganday.
1943 жылы мамырда Шишуан жерлік үкіметі мен әскери бөлімдерінің бастықтары Донфан қаласында жиын ашып, Донфанға қарасты қазақтарды Донфан қазақ өлке әдіреті деген әскери құрылым атымен аталатынын жариялады. Түтін саны мол. Бұрын ұру басы болғандардан Ақша Таспеке Адубайды үлкен әдірет бастығы. Халықбай Шақабай Қабдыл, Құлмол Салақиттан Итемген, Жәдік Құсыман және Ақша Таспеке Жәнәбіл қатарлы 4 адамды орта әдірет бастық етіп тағайындады. Көшіп келіп үкіметке қарамаса да Бәйжігіт Найман Құсайынды да Гәстегі елдің әдірет бастығы деп тағайындап қойды. Бұл іс жүзінде көңіл аулау еді. Бірақ үкіметтің мұнысына пысқырып қараған Құсайын жоқ. Баяғысынша Гәс темірлігінде жата берді. Осыдан кейін бұл өңір 6 дадүйжаңның ел атанды. Жиында Құсыман әдіретбасының елі Қаламбарда, Салақитин әдіретбасының елі Ақсай, Көкжар, Қызылжарда, Қабзыл әдіретбасының елі Дабаты, Шубаты, бұлар жаңызы қатары жерлерде. Адубай Жәнәбіл әдіретбасыларының елі Қайыз, Қалтын, Сарғалжыңда тұрасыңдар деп үлкен жағынан жайылымды да бөліп тастады. Кейін қазақшылықпен араласып кетті. Десе де, үлкен жақтан осы көлемінен шығып кетпеді. 1944 жылдардан кейін Ойырқын, Тула, Сүрдегі елдерден Жәдік Сыдыққайдың ауылы келіп Қанамбардағы Сабырбайға қосылды. Сарбас, Садық қатарлы ауылдар келіп Сарғалжыңдағы Зинандарға қосылды. Тағы басқа ауылдарда көшіп келіп ағайындарына қосылды. Бұдан тыс Доланда қалған ауылдардан да бірер жарымдап шамасы келгендер көшіп келіп осы ел Сүрдегі елге қосылды. Сонымен 1943 жылдың мамыр айына дейін Гәстегі Құсайын бастаған 60 қанша түтіннен басқа қазақ ауылдары түгелімен тізімге алдырып, Көминдің жерлік үкіметіне қарап, орта тынышталып, үлкен қорқын жортуыл уақыттық тоқтады. Көминдің орталық үкіметінің 16 тармақ саясаты мен Гәнсу өлкесінің атқару жоспарының негізгі мазмұны мынандай еді. Жаңвинжанның тәрбиелеп басқарып бағып қорғау саясатына негізделіп, бағып қағу негіз етіп тазалап жойылып қосымша алып бару бағыты бойынша жасалған жоспар еді. Бұл жоспарда Гәнсудегі қазақтарды бағымға алынғандар және бағымға алынбақшылар деп екі топқа бөліп, бағымға алынғандарға қолданылатын принцип бірінші көмек тарату, екінші оңтүстік таудан Пытратов, Әнши, Дунфан, Жұмын, Жаңе, Шишуан аудандарына бөліп орналастыру. Үшінші, қазақтарды басқаруға жаттықтырып, Жұңқуаның басқа ұлттарына сіңістіріп, мал бақтырмай, егін салдырып, яғни жартылай егін, жартылай өнеркәсіппен шұғылдану арқылы иқтисаттық тұрмыстарын тежеп, олардың мінез-құлық, тұрмыс салттарын өзгерту. Төртінші, уақыты 15 ай. Жақсы. 1942 жылы қыркүйектен 1943 жылы қарашаға дейін. Уақыты 15 ай. Осыған дейін бағымға келмегендерді жерлік үкімет қатаң басқарып, малшылықты егіншілікке өзгертіп, тұрмыстары мен өндірісін өзгерту. Бағымға алынбақшыларға қарата қолданылатын принцип. Біріншіден, адам жіберіп насихаттап ақылға келтіру. Екіншіден, сыйлауды шарт етіп, алдамалап ақылға келтіру. Үшіншіден, напас анықтап, бағымға келмегендерді қатаң бақылап, кіріп шығатын жолдарды тосып, иқтисат жолдарын кесіп, зорлап ақылға келтіру. Төртіншіден, шекара жаттығуын жасағын кеңейтіп, қазақтарды зорлықты күшпен жаттығуға қатынастыру. Бағымға алушыларға хыси қорғаныс штабы жауапты болды.